हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो से आम सुंदर अवकाश देती सानिध्य मध्यक आसवाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। बौद्ध कंधमाल ख्रीष्टान जोग सम्मिलन 49तम वार्षिक अधिवेशन रे परमेश्वर को वाक्य परिचर्या करने प्रभु सुजोग देले। समस्त कर्मकर्ता निकट पुणी थे धन्यवाद। आयोजक मंडली निकट मत धन्यवाद अटे। यहीटा मोर शेष संवाद, यही 49तम अधिवेशन शेष संवाद। आ सन्धार अधिवेशन टे रही से प्रभु के दास आचार्य जेतुलिमा से प्रभु के वाक्य परिवेशन करेंगे। आई सम्मिलन में आम जो वाक्य शुणुचु यू आम गोटे विषय जानीपु जे परमेश्वर आम सहित व्यक्तिगत भाव में कथा होती। आ वाक्य शुणा समय आमर व्यक्तिगत समस्या गुड़ाक आम बुझीपारुछु। ए प्रसंग पद पढ़िले आम जानीपारू जे परमेश्वर हमको कौन कहवाई चाहती। से लिखा जाउछि कौन जे तुम्हे अपना दृष्टि रे ज्ञानवान हुओ नहीं। तुम्हें अपना दृष्टि रे ज्ञानवान हुओ नहीं। एटा मो प्रथम अधिवेशन आपण मान कहूली। आ द्वितीय माने देखुछु जे सदा प्रभु को भय करो, सदा प्रभु को भय करो। आज मध्याह्न समय में शुणुलु मंदतारू विमुख हो। प्रिय भाई भणी माने बाइबल परमेश्वर आमान को यथेष्ट अधिक सुजोग दियंती। परमेश्वर कहारी प्रति अन्याय करती नहीं, से समस्त को यथेष्ट अधिक सुजोग अवसर दियंती, अपॉर्चुनिटी दियंती। कौन करने ना जीवन को सजाड़ापी, गतिविधि को सजाड़ापी, समीक्षा करने। आमान को बाइबल कहे मंदतारू विमुख होगापी। परमेश्वर को भय करिवार सिंपल मीनिंग टा आम देखुछु हितोपदेश 8 पर्व 13 पद रे पढ़िबे टिके। सदा प्रभु को विषय को भय, सदा प्रभु का विषय को भय, मंदता प्रति घृणा। बस प्रभु को भय माने कौन? टू फियर द लॉर्ड इज टू हेट इविल। परमेश्वर को भय करिबा माने मंदता को घृणा करिबा। आपण भितरे जदि मंदता प्रति गोटे घृणा भाव आसु नहीं, प्रभु भय नहीं। आम देखु मत प्रभु माने भारी भय, प्रभु माने प्रभु देखला बेलू मंदता प्रति घृणा से सब चली फोन रे गपुव, खरा वीडियो देखुव, मद खाऊ, जहाँ जहाँ कर सब करूँ। मु प्रभु को बहुत भय करे। क्या भय करे? परमेश्वर को जदि जड़े लोक भय करुछि तार प्रथम चिन्ह से मंद विषय को घृणा करिबो आ विमुख होबो। प्रिय भाई भणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। आज वाक्य बुझीबा पाई प्रथम विषय आज कहिबा पाई चाहे परमेश्वर को भय करिवार चिन्हटा कौन? केमिति जानिबे जे एई व्यक्ति जनक परमेश्वर को भय करुछि? एई लोकर जीवन रे परमेश्वर को प्रति भय अछि बोली आपण केमिति जानिबे? प्रथम चिन्ह लेवी पुस्तक 19 पर्व 32 पद। लेवी पुस्तक 19:32। तुम्भे पोको केश प्राचीनर सम्मुखरे, तुम्बे पोको केश प्राचीनर सम्मुखरे उठी ठिया हेबो ओ वृद्ध लोक को समाधान करिवो, वृद्ध लोक को समाधान करिवो। पुणी आपणा परमेश्वर को भय करिवो। आम्भे सदा प्रभु अटु। एटी कौन लिखा जाउछि? परमेश्वर को भय करिवार प्रथम चिन्ह साइन ऑफ फियरिंग गॉड। जड़े लोक परमेश्वर को भय करुछि बोली प्रथम चिन्ह कौन?
ତୁମେ ପକ୍ବ କେଶ ପ୍ରାଚୀନର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠି ଠିଆ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଗ ଆମର ଥିଲା, ଆମେ ମୋରାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋରାଲିଟି ଥିଲା ଆମର। ବସ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିବ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ନିଜେ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି ଠିଆ ହେଉଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ବସିଥିଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ଉଠ, ଉଠେଇକରି ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ରଖିଥିବେ, ସେ ବୁଢ଼ା ଆସୁ କି ବୁଢ଼ୀ ଆସୁ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆସିଲେ ବୋଲେ ହସିଦେବେ ଟିକେ, କ'ଣ କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବ ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ପକ୍ବ କେଶ ପ୍ରାଚୀନର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠି ଠିଆ ହେବ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଉ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏ ଯୁବାମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ଏ ବୁଢ଼ାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି କହୁଛୁ ତମର ବି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯୁବାମାନେ ମିଶିକି ଯିବେ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଏନର୍ଜି ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଥାଏ, ସେଠି ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ପଳେଇବେ ସେତେବେଳେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ବାବା ତୁମେ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାବା ମାମା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାଆକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମଦର୍ସ ଡେ ଦିନ କୋଉଠି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଖୋଜି ଆଣିକରି ପୋଷ୍ଟ କରିକରି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମମ୍। ବାପାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଫାଦର୍ସ ଡେ ଦିନ ଗୋଟେ ଫାଦରର ଫଟୋ। ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ହୀନସ୍ତା କରି ମରାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହୁଏ ବୟସ୍କ ହେଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯୁବାମାନେ, ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାଟା କମେଇ ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି? ଯଦି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବେ କିଏ ଫିଙ୍ଗିବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାନ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ଯେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଆମ ବାପା ମା ଉପରେ କରିଛୁ, ବାପା ତ ନାହିଁ ମା ଉପରେ, ସତ ନା ନାହିଁ? ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମା କେବେ ବିରକ୍ତି ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମା ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଇ ବସିଥିବ, ଆମକୁ କଳ, ଏବେ ସିନା ହଗିସ୍ ଆସିଲା, ଆମ ସମୟରେ ହଗିସ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ଆମ ସମୟରେ ହଗିସ୍ କ'ଣ କାମରେ ଆସେ? ହଗିସ୍ କ'ଣ କାମରେ ଆସେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହଗିସ୍ର କାମ ହଗିସ୍, ମୁତିସ୍, ତାପରେ ଫିଙ୍ଗିସ୍। କ'ଣ କାମରେ ଆସେ? ହଗିସ୍, ମୁତିସ୍, ଧୋଇସ୍ କି ନାହିଁ, ଶୁକାଇସ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ? ହଗିସ୍, ମୁତିସ୍, ତାପରେ ଫିଙ୍ଗିସ୍। ତ ଆମ ସମୟରେ ନଥିଲା। ଆମେ ମା କଳରେ ଧରି ଖାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଳରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଦେଲେ ମା ବିରକ୍ତ ହୁଏନି। ହୁଏ କି? ବିରକ୍ତ ହୁଏନି। ଆମକୁ ସେ ଖାଇବାଟା ସାଇଡ୍ କରିବ, ପୁଣି ଆମକୁ ନେଇ ଧୁଆ ପୋଛା କରିବ, ଆମକୁ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇବ, ତାର ପୁରା ଧୋଇବ, ହାତରେ ଏକା ଧୁଆ ଧୋଇ ଧୋଇବ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନଥିଲା? କିଛି ହାତ ଦେହ ସାନିଟାଇଜର ନଥିଲା, ସେମିତି ସେ ଧୋଇବ। ସେ ଘୃଣା ଭାବ ବି ନଥିଲା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେଇ ମା ରାତି ସାରା କଳରେ ଧରି ବସିଥିବ। ଆଜି ବାପା ମାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସାଇଡ୍ ରୁମ୍ରେ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ ଶୋଇଥାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେଇ ବି ଦେଖୁନୁ। ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସହରରେ ଦେଖିବେ, ଗାଁରେ ବି ଦେଖିବେ, ଦାମିକା କୁକୁର ପଶିବେ, 2 ଓଳି ତାକୁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆକୁ ହାତ ଧରି କେବେ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ
ନେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କୁକୁର ପଶିବା ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ପଶିଥାନ୍ତୁ, ଦିନେ କାମୁଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ପକ୍ୱ କେଶ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ବାପା ମା ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ହୁଏ? ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ ପକ୍ୱ କେଶ ପ୍ରାଚୀନର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠି ଠିଆ ହେବ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ, ଛୁଆଟାକୁ ନେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିବ, ମୋତେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖି ହେଉଥିବ, ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି କାହାର ଛୁଆ? ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବାପା ନେଇଯାଅ, ବାପା। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ହଁ ହଁ, ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ବି ପେଟେ ଖାଇଛୁ, ଆମକୁ ବି ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ବାଜୁଥିବ, ଆରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିବ, ସତ ନା ନାହିଁ? ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦେଇଛୁ ବିରିୟାନୀ, କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଆରାମରେ ଖାଇଦେଇଛୁ ସବୁ। ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ପକ୍ୱ କେଶ ପ୍ରାଚୀନର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠି ଠିଆ ହେବ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବ, ପୁଣି ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁଛି କେମିତି ଜାଣିବ? ପ୍ରଥମରେ ପକ୍ୱ କେଶ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠି ଠିଆ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ପକ୍ୱ କେଶ ପ୍ରାଚୀନର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠି ଠିଆ ହେବା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା, ପୁଣି ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଏହା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଠୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ କାହିଁକି ରେ ବାବୁ ମିଛ କଥା ଗାଉଛ ତମେ? ମୁଁ ତମର ଅରିଜିନାଲଟା ଜାଣିଛି, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁନ, ଖାଲି ଗୀତ ଏକା ଗାଉଛ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବୋହୂକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବାବାକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ମାଆକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ? ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଥରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ସେ ଆସି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ମଝିରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ପରେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲେ, ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା? ସେ କହିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉ, ପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିକି ଘୋଡ଼େଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରୁନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ଏ ମଣ୍ଡଳୀର କଳଙ୍କ, ଇଏ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଇଏ ଏକା କରୁଛି। ଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଉଣୀମାନେ ରାତି ସାରା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ଟିଭି ଦେଖିବ, ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ରାଜା, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୋତେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁହଁରେ ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଦୂର ରହିବେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଏସ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ନଏସ୍ରୁ ଆପଣ ଦୂର ରହିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଏସ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ନଏସ୍ରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ କହିବ ଫୋନ୍ଟା? ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆର
ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆର ବାହାରେ ଥାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ନେଟୱାର୍କିଂ ଏରିଆକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି ଗାଉଥିବେ? ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ଭାଇ ସବୁ ଅସାର। ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା କଥା। ସତ ନାହିଁ? ବ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି? ତ ପ୍ରେମ ତ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ଏଠି ଆସି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ। ଘରେ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ମା କହିବେ ତୁ ଯାଇକରି କି ଲାଭ ହଲ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଗଲା ପରେ ବି ଏମିତି ଏକା ଥିବୁ ବୋଲିକରି। ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବେ, ତେବେ ମା କହିବେ ଯାଇକରି କିଛି, ନହେଲେ ଉଲ୍ଟା ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ। ଏ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକାରୀ ଜିତୁଲି ମା ଆସିଥିଲେ, କ'ଣଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କି? ଆମକୁ ଆମେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଲାଇଫଟା କଥା କୁହେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବି କଥା ହେବା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ହୁଏତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ କଥା କହିବ। ଆମର ଜୀବନ କଥା କହିବ। D.L. ମୁଡି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରିଚ୍ ଦ ଗସ୍ପେଲ, ଇଫ୍ ନେସେସରି ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିଚ୍ ଦ ଗସ୍ପେଲ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତେବେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କର, ବିନା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଚାର କରିହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ତେବେ ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଏମାନେ ସି ଯାଇକି ଭଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କନଭେନସନକୁ ଯାଇ ଭଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୋର ଝିଅ କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ? ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଯେ ଆପଣ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। ଯୁବାମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଟଳମଳ ହେଉଥିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ, ଦେଖିବା ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ଚାଲିବ, ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ବୋଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ତାର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଯେ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ପର୍ବ 17 ପଦ, ଲେବି 25:17। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଆରେକର ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ, ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? ଏକକୁ ଆରେକ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରେ ବୋଲି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୁବାମାନେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟକୁ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କରନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍, ଜେସାକୁ ତୈସା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ସେଇଟା। ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରାୟ 21 ଥର ସାଉଲ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, 21 ଥର, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତାକୁ ଖତମ କରିଦେବା ପାଇଁ। ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ସେ ଲୁଗାର ଧଡ଼ି କାଟି ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବାଧା ଦେଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମୁଁ କରିବାର ନଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରତି ଏଇଟା ମୁଁ କରିବାର ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯଥାସଙ୍ଗତ ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ତାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି କ୍ଷତି ନ କରିବା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ 25 ପର୍ବ 36 ପଦ,
ଲେବି 25:36। ତୁମ୍ଭେ ତାହାଠାରୁ ହଁ। ଶୁଦ୍ଧ କି ଦେଢ଼ି ନିଅ ନାହିଁ। ହଁ, ଶୁଦ୍ଧ କି ଦେଢ଼ି ବେଢ଼ି ନିଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ହଁ। ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ନେବା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବୁଲେଇବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକକୁ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଅଛି, ସେ ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକରି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାର ଦଶମାଂଶ ବି ପ୍ରଭୁକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ 5 ଲକ୍ଷର ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଲି ଏ ମାସ 50,000 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଉଣା ଆପଣ ପାଇଲେ, ମୋ ପାଉଣା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ ତୁମେ? ଶୁଦ୍ଧ ନେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ନେବ। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଆଇବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଆଇବଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଉଷ ଦେଶରେ ଆୟୁବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଆୟୁବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କ'ଣ କରେ? ସେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରେ। କୁକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? କୁକ୍ରିୟା କରିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ପ୍ରାୟ ଏମିତି 2-3 ହଜାର ୟୁଥ୍ ଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ରେ, ତୁମର ଚିପ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼ ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମିଟିଂ ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 200-300ଟା ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଜଣେ ଗୋଟାଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେମୋରିରୁ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉ କାଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିୟମିତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନରକକୁ ନେବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମର ଆଖି ଯଥେଷ୍ଟ। କେଉଁଠି ନେବା ପାଇଁ? ଆମକୁ ନରକକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନରକକୁ ନେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ, 2ଟା ବି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ। ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ କରିବ? ଏ 6 ଫୁଟିଆ ମଣିଷକୁ ପୁରା ନରକକୁ। ସେତେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଏମିତି ସଜାଇଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ସେମିତି ଆଗ ସେଟ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରଟା ବାଜିଗଲା, ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାଇଡ଼ରେ 3ଟା ଡଟ୍ ଥିବ, ଟାକ୍ ଟାକ୍ ଟାକ୍। ସେ ଡଟ୍ରେ ମାରିବେ, ସେଠି ଦେଖାଇବ ତଳେ ଅପସନ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ମାରିଦେବେ, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେତିକି କରିବ।
प्रति कहवाई चाहे आपण चक्षु सावधान आपण चक्षु आपण को नर्क नापी यथेष्ट चक्षु तो चक्षु आपण जिभा जिभा बाहर देखा जाऊ ना किंतु ए जिभा आपण को नर्क से आपण मैंने कौन कथबार्ता होती आपण सावधान होगा दरकार कौन लेखा जाऊ देखु जाकब पुस्तक पदटा से लिखा जाए तार 3 पर्व 6 पद जिभा मध्य अग्नि स्वरूप जीवा अग्नि स्वरूप ताहा आंभ मानक अंग समूह मध्य रे हाँ। समस्त अधर्मर मूलधार समस्त अधर्मर मूलधार स्वरूपे हाँ। अवस्थित ताहा समस्त शरीर को असुचि करे ओ निजे हाँ। नरकानल रे प्रज्वलित होई प्रकृतिर चक्र को जलाए कौन करे प्रिय माने आपण को नरक को नेबा पई आपणकर आखि आपणकर जिभा यथेष्ट से जिभा को कौन कराई जानते चारिआडे दांत ताको दांत बोली कहा जाए कांथ बोली कहा जाए दांत बोली आम दांत बोली कहू कौन बोली कहे कांथ कांथ ताको कांथ माने पाचेरी भितर ताको रखाई आउ बाहर कौन दिखाई गोटे आहरी गोटे बंद कराई हेले मते जिभा को टेकी देके दांत को बाहर कर से बाहर रास्ते जेबे भी बाहर बाहर समस्या कर भितर पशिब देखिए जिभाटा जेबे भी बाहर किसी ना कि गड़बड़ कर भितर पड़ेब से जड़े लोक कहते आज्ञा ए बुढ़ा बुढ़ी हेले आज्ञा ए दांत न जोड़ी जिभा झड़ी जाते बढ़िया होता कहीं बुढ़ा बुढ़ी बुझे न तो भी कहते से प्रिय भाई भौणी माने ए जिभाटा आपण को नरक को नेबाई यथेष्ट तेणु मोर युवा भाई भौणी माने जो मैंने जी वाक्य शुणुंट प्रत्येक को कहवाई चाहे आपण आग को कथबार्ता होगा समय आपण सावधान होगा दरकार सचेतन होगा दरकार माथ्यू तार 12 पर्व 36 पद और 37 पद देखु माथ्यू 12 पर्व 36 और 37 किंतु मु तुम्भ मानंकु कहूअछि मनुष्य माने जे कोनोसी असार कथा कहंती विचार दिन रे से माने सेथिर उत्तर देबे जेणु तुम्भ वाक्य द्वारा तुम निर्दोष और तुम वाक्य द्वारा तुम दोषी बोली प्रमाणित हेबो जुबा भाई भने मन आड़ देखंतु काली सकाळे गत काली सकाळ 8टा बेले कौन कही मन अच्छी आज सकाल 10:05 कौन कही मन अच्छी 2022 मसीहा फेब्रुआरी मास 17 तारिख संध्या 7टा बेले कौन कहले मन अच्छी आपण +2 पढ़ला बेल को सेकेंड ईयर फेब्रुआरी मास 8 तारिख दिन कौन कहले मन अच्छी किसी मन ना आपण खाली कही चली माँ माने जदि किए नार विषय कथा चल शुणलु किलो भयंकार घरे विचित्र यार घर भयंकार गला जना ना झील ना कि कड़े कड़े बुलूची आपणकर भी कांत डेकी जाऊँगी निजर देखाटा ना अन्यर कामे जो अन्य विषय कहवाई सुजोग मिल एत सुंदर वर्णना करूँ कहले न सुने किंतु मन रखि था आपण जहाँ कहते आपण विचारित हेबे आ परमेश्वर कौन करेंगे ऑन रेकर्ड आपण सब कथा रेकर्डेड होती कौन कौन कथा होती कौन कौन मेसेज करुँच सब प्रभु को जना आजिकल इंग्लिश ग्रामर भी नहीं किसी नहीं मु तो बुझी भी पारुनी मझे गोटे पुआटा गोटे झील को मेसेज करुला से झील को मेसेज करुच्ची बोली तार ना निरुपमा मोर ना निरंजन एंड रे बाहरी पड़ला ताको बोली मते पठाई दीची पठाईदेला तो पठाईदेला मते सॉरी बोली भी कही पारु नहीं पर कहला सॉरी सार गोटे भूल रे मेसेज पड़े से मुझे देखी नहीं मत टाइम भी नहीं सॉरी सार गोटे भूल रे मेसेज पड़े आसला आपण को कौन पड़े आसला नाई सर प्लीज सर आप देखु ना प्लीज देखु सर डिलीट कर दिंतु देखी ना मुई देखो देखा
देखली पढ़िली ताको फ्री रे 15 मिनट गाली कली फ्री रे गाली कली मु कहली होई रे घोड़ा मुहा तु बाइबल पढ़ुचु प्रार्थना करुचु चर्च जाउचु विश्वास नहीं करचु कोयर रे गीत गाउचु एंती वल्गरटा तु टाइप करुचु सॉरी अंकल मते सॉरी नहीं प्रभु को सॉरी बोली कह प्रभु को सॉरी बोली कह मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे जो कथा होचु तो टाइप करूचु आमे जानिबा दरकार जे एटा मोर विचारर कारण हेबो परमेश्वर मते सही पाई विचार करिवे तेणु आपण माने या पूरे जा कथाबार्ता हेबे जा टाइप करिवे जहा देखबे सावधानी की थिबे सावधान सावधान टीवी अछि बोले देखो नहीं मु कहउथिनी पूरा टीवी नहीं कि एटा शैतानर ज्येष्ठ पुत्र शैतान बड़ पुओ ना कौन टीवी आउ से घर मुख्य वक्ता घरे मुख्य मझे जनक घर को जाइए प्रार्थना गला गला तुरुक आज्ञा आसी परा टे प्रार्थना करके जातु आज्ञा हो प्रार्थना करी 200 टଙ୍କା आग देदेले माने जमती पैसा को सेमती प्रार्थना कि नहीं 500 देले 500 टଙ୍କା प्रार्थना 1000 देले 1000 टଙ୍କା प्रार्थना 200 टଙ୍କା देले टिका भल करी प्रार्थना करंतु 5टा प्रेयर पॉइंट कले पढ़ंतु मु कहली ले टीवी एल टिके बंद करंतु नहीं सर किछि प्रॉब्लम नहीं चालू आज्ञा चालू तापे चालू आपण प्रार्थना करंतु मु कहली टिके स्लो हेले करो म्यूट हेले नहीं आज्ञा आपण प्रार्थना करंतु मु पूरा 200 टଙ୍କା नहीं करी भक्त भलिया प्रार्थना कांदी कांदी करूची प्रार्थना करू कर हठात आखि खोली देखला बेलकू से घरर समस्त टीवी देखुछंती समस्त टीवी देखुछंती मुई भड़ाटिया प्रार्थना करी हैला 200 टଙ୍କା नहीं करी मु कांदी कांदी प्रार्थना करूची एते विरक्त लागिला से 200 टଙ୍କା फोपाड़ी दी पळे आस्तंती किंतु 200 टଙ୍କା केंती फोपाड़ी देवी मोर प्रिय भाई भौणी माने मन रखि थांतु आपण जहाँ भी करूछंती मन रखि थांतु प्रभु तार विचार करिवे परमेश्वर को भय करिबा माने कोन जे मंदता प्रति गोटे घृणा भाव आसीबा दरकार घृणा भाव देखिबे आइबो तारो 31 पर्व तार प्रथम पद आइबो 31 तारो प्रथम पद मु आपणा चक्षु संगे नियम कली तेबे तेबे मु युवती प्रति किपरि अनाइबी युवती प्रति किपरि अनाइबी विचित्र कथा देखो तो ये कौन लिखाई छे मु कौन करिबी किए कहउछते एटा आइबो आइबो किए जो मनुष्य सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी यही व्यक्ति कहते मु युवती को केमिति अनैबी आइबो माने किए जाकर 7टा पुओ और 3टा झियो माने 10टा छुआर बापा से कौन कहूची मु युवती को केमिति अनैबी जो लोग ऑलरेडी सिद्ध प्रिय भाई भौणी माने आपण जेते धार्मिक हेले मध्य आपण को दृष्टि को सावधान रखिबे सावधान बहुत केयरफुल बेले बेले को स्वामी स्त्री बाइक रे जाउथिबे मन देखुथिबे कौन पे देखुचंती मानु नहीं किछि नहीं कालिया माँ को कौन बोली मेरे झला के जाने मु हेले हे न थांती तते के हे बोली कहूची से इच्छा कला से हेला छिली गला कथा कि नहीं तुमको कहीं देव करू भौणी माने मत देखिबे सीरियल देखला बेलकू केंती देखुथिबे पूरा एंती बका सतरे सकाल परीक्षा देखा दिबे बोलला भलिया पूरा से पिला जनक घर को मु जाइथिली से पिला हगिस पिंदी नहीं तार माँ रोसई करुची मीटिंग सरला खाइबा को जाइछु घर एंट्री करू करू गो गंध तापर कहले आज्ञा ए ड्राइंग रूम रे बस आज्ञा सेठी भी गंध कहले ना आज्ञा आपण हमर बेडरूम रे बसंत आज्ञा एसी लागी से एसी रूम रे भी गंध बस भौणी कहूची भाई खाइदबा मु कहले खाइदबा नहीं कौन गंधुची देख देखला को छोट पुओटा घर जाक बड़ी पकाई
ଘର ଯାକ ପକାଇଛି ନାଇଁ। ଯଦି ମା ଯଦି ଟିଭି ବାୟାଣୀ ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ? କ'ଣ ହେବେ? ଦିନ ରାତି ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଥିବେ କ'ଣ? ଯଦି ଦେଖୁ କିଛି ତ ଭାବିବେ। ଭାବୁ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବିଦେଲେ କେଉଁଠି ଯିବେ? ସିଧା ନରକକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ମନ୍ଦତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଥାଆନ୍ତୁ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଗଲେ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମାଲୋଚନା ହୁଏ, ହଠାତ୍ ହୁଏ ନା। କ'ଣ ହୁଏ? ଆଲୋଚନାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ସମାଲୋଚନା। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆଲୋଚନା କେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସାବଧାନ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁହେ, ସେଲ୍ ମେ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ ହେଲ୍। ସେଲ୍ ମେ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ ହେଲ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନରକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରୁଛୁ ତାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଆମେ ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପକ୍ୱକେଶମାନଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା। ଅନ୍ୟର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ? ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବା, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ 7 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଫିୟରିଂ ଗଡ୍? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 14 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କର, ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି ଯେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ନିର୍ଝରିଣୀ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। କ'ଣ କର? ତିନିଟା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି ସେଠି। ଆପଣ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠି ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ କର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କର, ତାପରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଣାମଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ତିନିଟା ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ କର, ତାପରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ଗୌରବ ଦେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ କି? ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେବା। ମୋର ଶେଷ ସମ୍ବାଦ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। କ'ଣ? ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି। କେମିତି ଆମେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବା? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 12 ପଦ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ବାଳକର ପ୍ରତିକୂଳରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର ନାହିଁ ଓ ତାହା ପ୍ରତି କିଛି କର ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଭୟ ଅଛି। ଏହା ଏବେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି। କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ? ଆମର ସଂକଳ୍ପରୁ, ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟରୁ। ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ଅବ୍ରାହମକୁ, ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦେଖାଇବା ସେଇ ପର୍ବତରେ ଯିବ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ହୋମାର୍ଥେ ବଳିଦାନ କରିବ। ଗଲେ ବାପ ପୁଅ ଗଲେ। ବାଟରେ ପୁଅ ପଚାରୁଛି, ଡାଡି ମେଣ୍ଢା କାହିଁ ଡାଡି? ଆମେ ବାପା ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ? ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଆକା ମେଣ୍ଢା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା କେ ଜାଣେ? ଦେଲେ ତ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ା ବେଲେ ଦେଲେ,
ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବଳି ଦେ ବୋଲି କରି। ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ପଚାରି ପାରିବି କି ହଉ ବୋଲି ଆଣିଲେ ଚାଲେ ଯିବା। ବାପା ପୁଅ ମିଶି କାଠ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଉଲ୍ଟା ବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ଶୁଆଇ କରି ବଳିଦାନ କରି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ କହିଥାନ୍ତେ ମାମି ଖତମ ଖଲାସ ଫିନିଶ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଖୁସେଇକି ନେଇଥିଲେ, ବାବୁ ଯିବାରେ ବାପା ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନେଲେ, ଆହୁରି ଦେଖ ମାମି ମୋତେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଫିନିଶ ମାମି ଆହୁରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଉଛି। କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞାବହ ପିତାର ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ। ବାପା ଯେମିତି ଥିବ ପିଲା ସେମିତି ଥିବ, ମା ଯେମିତି ଛୁଆ ସେମିତି କି ନାହିଁ। କୁକୁରର ଛୁଆ କେମିତି ଥିବ? କୁକୁର ପରା ଥିବ। ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ କେମିତି ଥିବ? ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଥିବ। ଗାଈ ଛୁଆ କେମିତି ଥିବ? ଗାଈ ଭଳିଆ ଥିବ। ଆମର ଛୁଆ କେମିତି ଥିବ? ଆମର ପରାକା ଥିବ। କଥା ନାହିଁ। ଆମର ଛୁଆମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ମୋବାଇଲ ନଦେଲେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ମୋବାଇଲ, ହଗିଲା ବେଳେ ବି ମୋବାଇଲ କି ନାହିଁ? ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଝାଡ଼ା ବସ୍ତା ହେଉଛି। ତାର ବାପା ମା ବସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ବସ୍ତା ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛୁଆକୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଲାଗିଛି ବୋଧେ, ଖାଉନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଖାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଛୁଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ପିଲା ମୋଟାମୋଟି ହେଇଛି, ଆଗକୁ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଧରିଥିବ। ପରେ କ'ଣ କଲି? ମୋବାଇଲ ନେଲି, ମୋଟୁ ପତଲୁ ଲଗାଇଲି, ଦେଖିବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଗକୁ କେଉଁ ଭୂତ ଧରିଛି। ମୋଟୁ ପତଲୁ ଲଗାଇଦେଲି, ସେ ଦେଖିକି କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଖୁଆଇବେ। ଗୋଟେ ଏତିକି ଭାତ ଗୋଟେ ବେଲା ଖୁଆଇଲା, ସେ ପିଲା ଜାଣିବିନି ଖାଇଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆ କରୁଛି ସେ ମାପ ଯା। ମୁଁ କହିଲି ତମର ପିଲାକୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଡୁମା ଧରିଛି, ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଭୂତ ଧରିଛି, ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦିଅ ତେବେ ଖାଇବ ସେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଛୁଆମାନେ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରିକରି ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ଗୋଟେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନୀରବ ଥାନ୍ତେ କାମ ଖତମ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ? ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେ ସେ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାହା ସେ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। এইটা ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ତାର କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ? କରିବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଇଦେବ, ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେବ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦରମା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। କହିଦେବ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ, ପ୍ରଥମ ଦରମା 70,000। କୁ ବକା ଦେବ? ସେ ଆଣିକରି ପାଳକଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2,000 ଟଙ୍କା, ବେଦିରେ ଗୋଟେ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେବ, ଚୁପ୍ ହେଇଦେବ। କେତେ ଚାଲାକ ନା। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାର୍ କିଣିବେ, କେତେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ କିଣିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣିକରି ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ 200 ଟଙ୍କା। ଘର ବନାଇବେ କେତେ ଟଙ୍କାର? 30 ଲକ୍ଷର ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ 500 ଟଙ୍କା। ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରି ଆଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ 200 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ ନା, ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଲା ଇଏ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ପଇସା ବୋଲିଲା ଭଳି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯାହା ବି ଦେବୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଲି 100 ଟଙ୍କା, ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଲୋକର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 6 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ। ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସକଳ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଦେଶ କରେ ତୁମ୍ଭେ ଯାବଜୀବନ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି କ୍ରମେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ତୁମ୍ଭର ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭୟ କରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ? ବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା।
प्रथम विषय आमर संकल्प द्वारा, द्वितीय विषय आमर बाध्यता द्वारा। प्रभु जहाँ कहते ताकू जदि आम मानि नौछु आम प्रभु को भय करुचु। एबे बापा कहले जदि मानुछु माने भय करुचु। बापा कहले भी मानिबू नहीं कलु माँ कहे अरे करे तू कर, भय नहीं। परमेश्वर को भय थी कौन करिब से बाध्य हेबो। गीत रचक गोटे बढ़िया विषय प्रार्थना करुछंती। गीत संहिता तार 86 गीतर 11, गीत संहिता 86 तार 11। हे सदाप्रभ, हे सदाप्रभ तुम्भर पथ मते शिखाओ, तुम्भर पथ मते शिखाओ, मु तुम्भ सत्यतारे गमन करिबि, मु तुम सत्यतारे गमन करिबि, तुम्भ नामको भय करिबा पई, तुम नाम को भय करिबा पई मते एक मना कर, मते एक मना करो। केते सुंदर प्रार्थना देखंतु। एटा प्रार्थना एटा। हे सदाप्रभु तुमर पथ मते शिखाओ, तुम सत्यतारे गमन करिबि, तुम्भ नाम को भय करिबा पाई मते एक मना करो। केमती प्रभु को भय करिबा? प्रार्थना करिबा, प्रार्थना करिबा। प्रभु मते भय करिबा पाई शिखाओ। प्रभु प्रार्थना करिबा दरकार। प्रभु भय करिबा पाई शिखिबा दरकार। आज प्रार्थना करिबा प्रभु मते शिखाओ, प्रभु तुमको भय करिबा पाई। मोर प्रिय भाई भनी माने जतरे प्रभु भय न थाए कौन ना कौन कर देबो हम करिबो ना नहीं करिबो। जतरे मु बरहमपुर रे काम करूथली, प्रभु को सेवा करूथली, से समय मो पाखरे मोबाइल फोन नथिला। प्रार्थना करछि प्रभु मोबाइल फोन दियो बोली करी। हेले खलीकट कॉलेज साइड रे जब बरहमपुर जाइथिबे देखथिबे खलीकट कॉलेज ता अछि टाउन रे। से कॉलेज साइड रे पोस्ट ऑफिस अछि। से पोस्ट ऑफिस रे मु किछि लेटर पोस्ट करबा जाई छी। गला बेलकू से पोस्ट ऑफिस भितर कहीं ना आंती, पूरा जगहटा खाली अच्छी। गोटे दामिका मोबाइल अच्छी। एटा केबर कथा कहूँ 2000 मसीहार कथा कहूँ। से मोबाइल माने बहुत बड़ विषय। कैमरा मोबाइल नोकियार दामिकाटा से समय बहुत दाम आसला। सा आजिकल सस्ता हो गला। मु प्रार्थना कर प्रभु गोटे मोबाइल दियो बोल देखला बेलू मोबाइल अच्छी। देखली किए नहीं धरली किए तो नहांती। तापर पोस्ट मास्टर पाखक गली और कहली आज्ञा किए जड़े मोबाइल फोन छाड़ी देता जदि किए आसबे आपड़ देदेवे। से देखला बरहमपुर टाउन भितर जड़े बोका अच्छी पर लगुच। से मो आखि आगे आगे कौन गोटे चिपिदेला। एवं मुझे जानती से स्विच अफ कला बोल चिपिदेला स्विच अफ होगा रखीदे हाँ बोल कहीदेला। मु बाहर बेलू पुणी वर्षा स्टार्ट होगा। मुझे मुझे ठिया जड़े लोक बाइक रे पूरा धड़पड़ होकर पलि आसला। आसला पर खोजुची मोर मोर मोबाइल कुआडे गला कुआडे गला कुआडे गला। मु चुप होइछि। से पोस्ट मास्टर मते देखुची ताकू देखुची मते देखुची ताकू देखुची। पर मु पोस्ट मास्टर को भल कर देखलारू हाँ अच्छी आज्ञा एटी नहीं जानते आज्ञा देइथिले। मु धरी पळे आसले हिता कि नहीं नहीं चोरा चोरी नहीं प्रभु देखुचंती। तो एटा दामिका मोबाइल मु नेली नहीं। प्रभु कहले ओके दामिका मोबाइल तो नहीं एबे सस्ता मोबाइल टिके परीक्षा करी देखबा। बस से गली घरे पहुँचला बेलू गोटे मोबाइल तले पड़ जाइए। सब मुझे लास्ट पास ओह्लाऊँ ओह्लैला को मोबाइल गोटे अच्छी उठैली तले ओह्लैली। ओह्लैला से मोबाइल गोटे नंबर बाहर कली। से छोटिया मोबाइल तो पासवर्ड फेलवार्ड किसी नहीं जे भी कॉल कर तो कौन कली उठाइली गोटे कॉल कली। मु कहली आज्ञा ए फोन नंबर ए मोबाइलटा कहार बस से पड़ जाइला आपड़ दयाकोरी कहे मुझे ठिया आसिक नहीं जातु। अध घंटा ठिया कि आसले नहीं। मु धरी घर को पलि आसली। आसला पुणी से फोन कले आज्ञा कौटी अच्छे मुझे घरे अच्छी आसतु नहीं जी। से छुआटा आसला देली देला से कौन कह अंकल आपण को फोन नंबर टे था अंकल मोर बापा माँ आपन को फोन कर धन्यवाद बोली कहे। देखला तो मोबाइल मत नहीं दुई दुईटा मोबाइल को रिजेक्ट कर देली। ए आसी से आर गोटे ठणा मारला बेले कहूँ आप मोबाइल थिले नंबर थिले दियो। मु कहली बाबू रे मोबाइल नहीं तते पार्टी अच्छी कि धन्यवाद देवाई तू धन्यवाद दी पल जा चिड़गला कथा। मोर प्रिय भाई भौणी मैंने मुझे चाहे आपण को भूल करने केते सुजोग मिल कि आप कौन करेंगे नहीं भूल करेंगे नहीं कौन करवा दरकार प्रार्थना करूँ प्रभु मत एठू गला बेलू आपण लाइफ रे गुड़े चेंजेस आसवा दरकार गुड़े चेंजेस
ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆଗ ଆମକୁ କେମିତି ପେନ୍ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ସେ ଇଙ୍କ ବାଲା ପେନ୍, ତାକୁ ଧୋଇବାର, ତାକୁ ଲେଖିବାର, ସେ ଇଙ୍କ ବାହାରି କରି ପୁରା ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାତ। କି ଅବସ୍ଥା, ହୀନସ୍ତା, ମାନେ ଆମେ ସେମିତି ହୀନସ୍ତା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଛୁ। ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ଇଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଦିଅ, ପେନ୍ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ପେନ୍ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ। ରାଜା ବୋଲା ବେଳକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦାମିକା ପେନ୍, ଉଠାଇକି ଧରିବାର ଆସିଲି ଘରେ। ମୋର ମା ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେ ପଚାରିଲା ଏ ପେନ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହ ନାହିଁ, ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ସିଧା କହ। ମୁଁ କହିଲି ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଣିଲି। ମୋ ମା କହିଲେ ସିଧା ନେବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଦେବି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବି ଗୋଟେ ଭଲ କରି ଜାଣିବୁ, ସିଧା ନେଇକରି ଦେବୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଗାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ। ଏଇଟା ପଣ୍ଡିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଗୀତଟା। ଏଇଟା ସେ ଟିଚର ଥିଲେ, ବାରିପଦା ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିବା ସମୟରେ ଏ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଲୁ। ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲି, ସାର୍ ପେନ୍, ସାର୍ କ'ଣ ପେନ୍, କୋଟ୍ ପେନ୍? ଟିଚର ମୋତେ ଜାଣିଛ, ହଉ କୋଟ୍ ପେନ୍ କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ମୁଁ ପାଇଲି, ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା କିରେ? ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା କିରେ? ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଭେନ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କାହାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଆପଣ କଲେଜକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼େ ଅପସନ୍ ଥିବ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ସେ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବ, ସେ କରିବ ନାହିଁ, କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାଇବଲ କ'ଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ଆଉ କ'ଣ କର? ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ଇଂଲିଶ ଅଛି ଫିୟର ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଭିଲ୍। ସେଠୁ ଡିପାର୍ଚର ହେଇଯିବ, ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ସେଠୁ କ'ଣ ଅଛି? ଡିପାର୍ଟ, ବାହାରି ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆଜି ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦତାରୁ ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି, ଲାଇଫରେ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଉପଦେଶକ ତାର 12 ପର୍ବ 13 ପଦ, 12 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବ 13 ପଦ। ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। କ'ଣ କର? ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କର ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବେ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। এইটা ହିଁ ଆମର କର୍ମ, ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ? ଗତ ରାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲି, ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବି ସେ ପଦ କହୁଥିଲେ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ପଦ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପଦଟା। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ଏହି ସଭାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। 2 Corinthians 7 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। 2 Corinthians 7 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଶରୀରରୁ ଆମର ମଳିନତାକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର, ଆମର ଶରୀରରୁ ଆମର ମନ୍ଦତାକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସବୁବେଳେ? ନାଇଁ ଶରୀର ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ,
ସତ ନା ନାହିଁ? ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଗାଉଛୁ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ କିନ୍ତୁ ମାଟିରୁ ଉଠିବ। ଏଇଟା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଖାଲି ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ମାଟିରୁ ଉଠିବ, ଚିରଦିନ ମାଟିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଶରୀର। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଏ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାରେ କେମିତି ସିଦ୍ଧ ହେବା? ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଶରୀରକୁ, ଏ ଶରୀରରେ ଆଉ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ। ଶରୀର, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜଗତର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଛୁ। ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ 2024 ମସିହାରୁ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଜଗତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କରୋନାରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେହି ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରଖିନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ମଳିନତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଶରୀର ଆହୁରି ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 23 ପଦ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 23 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହଉ। କେଉଁଟା? ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର। ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ନେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନରକକୁ ବି ନେଇପାରେ। ଆପଣ ବିନା ଶରୀରରେ ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନା ନରକକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ନରକକୁ ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର। ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ମଦ ପିଇଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, ଖଇନି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଛି, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି, ସେ ଶରୀର ଧରି ଯିବ ନା ନାହିଁ ନରକକୁ? ସେ ଶରୀରରେ କଲବଲ ହେବ। ଏଠି ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ମଦ ପିଇଛି, ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଠି। ମଲା ପରେ କିଛି ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ମଲା ପରେ ଆମର ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ପୁରା ତାଜା ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଲା ପରେ ବି ତାର ମେମୋରି ତାଜା ଥିବ। କ'ଣ ଥିବ? ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ। ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି, ଗୋଟେ ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମଲା ପରେ ଲାଜରକୁ ବି ଚିହ୍ନି ହେବ, ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ। ମଲା ପରେ କିଛି ସରିଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ 70 ବର୍ଷ ଜୀବନ ନେଇ ଆସିଛୁ। ସେ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ମଣିଷ କେତେ ବର୍ଷରେ ମରେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଣିଷ ମରେ? 70 ଅଶେ ନାହିଁ, ମା ପେଟରେ ବି ମରିବ। ମରିବ ନା ନାହିଁ? 3 ମାସ ଥିବ ମରିଯିବ, 6 ମାସ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ମରିଯିବ, ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଥିବ ମରିବ, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମରିବ, କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ମରିବ, ବାହାଘର ଦିନ ବି ମରିବ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ମଧ୍ୟ। ଆମର ମା ମାନେ କେତେ ଜଣ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେତେ ଦିନ ଘର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିବି କି ନାହିଁ କି କେ ଜାଣେ କି କୁହନ୍ତୁ କି। ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳକୁ ଥିବେ, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଥିବେ? କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିକି ଥିବେ। କେଉଁଠି ଥିବେ? କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିକି।
ଦେଖୁଥିବେ। ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଚିନ୍ତାମଣି ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା। ଯୁବାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବାପା ମା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ, ଥିବେ କି ନାହିଁ? ବାପା ମା ସାମ୍ନାରେ, ସମିତି ସାମ୍ନାରେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କଲେ ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଥିବେ, ଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଥିବେ, ଆପଣ ଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବିରାଟ ମିଟିଂ ଥାଏ, ଏକାଥରେ 3ଟା ମିଟିଂ, ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ, ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିଦେଲି, ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ମିଟିଂ, 100 ଲୋକର, ସେଇଠି ପ୍ରଚାର କଲି। ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ, ସେଇଠି ପ୍ରଚାର କଲି। ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ମୋର ପାଦ ଆଡ଼େ ତ ତଳେ ରହୁନାହିଁ ନା, ଉଡ଼ୁଛି ଖାଲି। ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ଜଣେ ଧରିଛନ୍ତି, ମୋର ୱାଟର ବୋଟଲ ଧରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧରି ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ଗଲି, ବସ୍ ଭିତରେ ଗଲି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖି ମୋତେ ହସିଦେଲା। ସେ ହସିଲାରୁ ମୁଁ ବି ହସିଦେଲି, ସେ ହସିଦେଲାରୁ ମୁଁ ବି ହସିଲି। କାହିଁକି ମାନେ ଏତେ ଏତେ ମିଟିଂ ଯାଉଛି, କହିଲା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜ୍ଞା ତ ଏତେ ଖୁସିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହସିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ ବୋଲି ହସିଦେଲା, ମୁଁ ବି ହସିଦେଲି। ତାପରେ ବସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଟିକେ ହସିଲା, ମୁଁ ବି ଟିକେ ହସିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଉଠି ଆସିକି କ'ଣ କଲା, ସେ ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ରେ ସେପଟେ ବସିଲା, ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ହସି ହସିଆ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଖୁସିରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ହସି କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଥା ହେଲେ ଆগে ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାର ଷ୍ଟପେଜ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟେ 10-12 କିଲୋମିଟର ହେଇଥିବ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କଟକ ଯାଉଛି ତ, କଥା ହେଇ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୋର ବାର ଲାଇଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁମେ ମୋର ମାଉସୀ ନା ପିଉସୀ ନା ଆଣ୍ଟି ନା ଖୁଡ଼ି ନା ଚାଚୀ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମକୁ କାହିଁକି ଦେବି? ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଡରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ବୋଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ, ଲେଖ 94372847 ଲେଖ ବୋଲି କହିବି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ହସିକରି ତ ଆରମ୍ଭ କଲି, ହସିକି ସାରବାର ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ହସିକି କହିଲି ଭଉଣୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡରୁ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନହେଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମୁଁ କ'ଣ ବି କରିଦେଇପାରେ, ଆପଣ ବି କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯୁବାମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ସମିତି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ବାଳକ ପ୍ରଚାର ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଏବ୍ରୋଡ଼ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାପ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟିବି। ମନ୍ଦତା ଜାଣିଲି ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଝିଅମାନେ ଜାଣିଲ, ଯଦି କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିଲ ଗତିମତି ଭଲ ନାହିଁ, ଧୀରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତା ସହିତ କଥା ହେଉନଥିବ, ହଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା, ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା, ରକ୍ଷା କର, ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ଜୟ 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 ନାହିଁ, ସିଧା କ'ଣ କରିବ, ସେଠରୁ ସିଧା ଗାୟବ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ବସିକରି ଭଉଣୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଭାଉଜ ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ, କହିବ ଏଠି ବାହାରେ ବୋରିଂ ଅଛି, ପାଣି ମାରିକରି ପିଇକି ଯା, ତୋତେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ ଏଠି। ଘରେ ବସାଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ପାପର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବେ, ଆହୁରି ପାପ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଆହୁରି ପାପ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ରହିଛି କ'ଣ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। କାହିଁକି ବିନା ଶରୀରରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କି ନରକକୁ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଶରୀରରୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଚିହ୍ନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା,
ଅନ୍ୟର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବା ନାହିଁ, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସବୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା ମୁଁ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହେବି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ଏକ ଚିତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିପାରିବି, ମୋତେ ଦୟା କର। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଦୟାକରି ବାହାରକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ବିନା କମିଟମେଣ୍ଟରେ, ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ମିଟିଂ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେସିସନ୍ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ଏଇ ମିଟିଂରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ମନ୍ଦତାରୁ ବିମୁଖ ହେବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମୋ ବାପା ମାଆକୁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ, ମୋ ସମିତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ୍ଦତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଅଛି ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ଏଇଠି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଅନେଷ୍ଟଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କରିଛି ପାପ Yes Lord, ଜୀବନେ ମୋର, yes yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜା। କରିଛି ପାପ Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, ଜୀବନେ ମୋର, କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର। yes Lord, yes Lord, yes Lord, କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର। ଲୁହର ରୂପୀ yes Lord, ବହୁଛି ଆଜି ଅନୁତାପର ଏ ଧାର। Jesus, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ୍। Yes Lord, yes Lord, yes 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 Lord, ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର। yes Lord, yes Lord, yes Lord, ଲୁହର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜା, ଦୟା କର ରାଜା, ବହୁଛି ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାପର ଏ ଧାର। ଯୀଶୁ ହେ, ଯୀଶୁ ହେ, Yes Lord, yes Lord, yes Lord, କରିଦିଅ କ୍ଷମା କର। oh Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, କରିଦିଅ କ୍ଷମା କର। କରିଛି ପାପ ଜୀବନେ ମୋର, Lord, କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର। କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର। କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର। oh ଦୟା 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 କର, ଜୀବନ ଏ ମୋର ତୁମରି ଦାନ। ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମେ ଯେ ମହାନ। ଜୀବନ ଏ ମୋର ତୁମରି ଦାନ। ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମେ ଯେ ମହାନ। ପାପ ଦୋଷ
ମୋର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ପାଇବାକୁ ଦିଅ ନମ୍ରତା ତୁମର ଯୀଶୁ ହେ ଯୀଶୁ ହେ କରିଦିଅ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କ୍ଷମା କରିଛି ପାପ জীবনে মোর করুছি আজি মো বিকার করিছি পাপ জীবনে মোর করুছি আজি মো বিকার রূহর রূপী বহুছি আজি যিশু হে যিশু হে করে দিও ক্ষমা করে দিও ক্ষমা করে দিও ক্ষমা করে দিও ক্ষমা যিশু হে যিশু হে করে দিও ক্ষমা 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 আসন্তু প্রার্থনা করিবা পাই ଯିବା ସମସ୍ତେ নম্র ভাବରେ ଓ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ নম্র ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆମେ ଗୁଡ଼େ ପାପ କରିଛୁ ଏଠି କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନା ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଝିଅମାନେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ এইটা ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ଆଉ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯିବେ ନାହିଁ ବାହାରେ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ସେ ଜଗତର ଆଧିପତ୍ୟ ତାର ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶୈତାନ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏଇଟା ମୋର ପିଲା ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଟା ମୋର ଶରୀର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହାତ ସ୍ପର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ ମୋର ମନ୍ଦତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୋର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ମେଘମାଳାକୁ ନିତ ହୋଇପାରିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଜଗତରୁ କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କେଉଁ ରୋଗ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଥାଇପାରେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ ଓ ଝିଅମାନେ ତୁମର ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ପୁଅମାନେ ଅନେକ ରୋଗ ଥାଇପାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହେବ ଓହୋ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ
भाई प्रेमजी साबत अच्छा से आसवे प्रार्थना करेंगे से प्रार्थना कलापर मु पदे प्रार्थना करने चाहे आम दीज दास आपण मान प्रार्थना करने चाहूँ प्रभु दास प्रेमजीत आज्ञा आसवे से प्रार्थना साहाय्य करेंगे से प्रार्थना कलापर मु प्रार्थना करी आपण से मध्य प्रार्थना करूँ सर्वगौरव प्रशंसा पाइबार एकमात्र भाजन प्रभु परमेश्वर बापा धन्यवाद दौचु तुम पवित्र उपस्थिति प्रभु नितांत अयोग्य पापी दुर्बल हेले मध्य प्रभु तुम आज आम को एड़े देना प्रभु मात्र तुम पक्ष तले तुम आम को आवरी रखिच प्रभु आम पाप प्रमाण तुम आम को दंड देना प्रभु आज ये संध्या समय जो सुजोग देच प्रभु ताको हाथ छड़ा न करी प्रभु निज निज को तुम अंतरे समर्पण करुचु प्रभु तुम आम समर्पण को तुम ग्रहण कर प्रभु तुम आम को दया कर प्रभु आमने पारिबुनि प्रभु बाहर जगिची प्रभु शत्रु शैतान प्रभु ताकू सम्मुखीन हाँपाई तुम आम को आवरी रख प्रभु तुम समस्त सज्जरे तुम आम को सज्जित कर बोली आम प्रार्थना करुचु प्रभु हे प्रभु जीशु तुम आम को दया कर प्रभु दया कर प्रभु दया कर प्रभु आम समर्पण तुम्हें ग्रहण कर प्रभु आम पाप तुम्हें क्षमा कर प्रभु आउ ना प्रभु बहुत हो गला प्रभु आज आम एक परिवर्तन दिन हो परिवर्तन समय हो प्रभु ये कन्वेन्शन आम जीवन को आज बदल दो बोली प्रार्थना करपा जपरी मु नुहे मात्र मुझे बंची ख्रीष्ट बंची प्रभु तुम्हें मान को दया कर प्रभु दया कर प्रभु तुम्हें आम पाप को से अगाध समुद्र जल में निक्षेप करवा परमेश्वर प्रभु तुम्हें जहाँ प्रतिज्ञा कर विश्वस्त परमेश्वर आज आम प्रार्थना शुणीच बोली धन्यवाद दौचु प्रभु तुम रक्त धोईच बोली धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें मान को आज छुईच बोली धन्यवाद दौचु प्रभु आउ कई आम को डरे पार ना कई आम दटांगिया ना प्रभु आम कौन से दंड ना प्रभु मात्र तुम रक्त तुम्हें धोई परिष्कार कर प्रभु आओ पछ घुंचा दबु ना आ पछ को अनैबु ना मात्र तुमको अनै चलियापाई तुम मान को साहाय्य कर जीशु नाम मागुचु आमेन प्रार्थना करने जा समस्ते प्रार्थना करवा प्रभु आज मोर पवित्र जीवन काटापी चाहूँगी खाली कहतु प्रभु को प्रभु आपणकर कथा शुणे ए मीटिंग जहाँ भी वाक्य शुणी गोटे कमिटमेंट करूँ प्रभु आज मु पवित्र जीवन काटिबी मु स्कूल को जाए हॉस्टल को जाए ऑफिस को जाए जंगल को जाए हाट को जाए बाजार को जाए जो भी जीवी प्रभु मु पवित्र थी प्रभु या पूर्वर मो शरीर को मु निजर व्यवहार करी प्रभु मु अशुचि करी प्रभु मु पाप करी प्रभु मु क्षमा मागुची प्रभु मत दया कर मोर प्रिय भाई भाई मैंने आपण अश्रुसिक्त नयन जो प्रार्थना करुछंती प्रभु आपण को क्षमा करेंगे हालेलुया हाथ दुईटी स्वर्गवाद उठेबा आउ ये गीतटी समस्त मिलित हृदय सहित गाइबा पवित्र मुझे बना दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं केवल घसाटे बोलिबा माने केवल घसाटे पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं हृदय से बोलिबा पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं यस लॉर्ड पवित्र मुझे बना दे हृदय से बोलो तो समझते शुद्ध मुझे कर दे
प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा Yes, दिखूं Lord. ताकि तेरे जैसा दिखूं ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା यस पिता परमेश्वर ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏ କଳଙ୍କିତ ଏ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବେ ଆଉ ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବେ ମନ୍ଦତାରୁ ବିମୁଖ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବେଳେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି এই ମିଟିଂ ରାତିରେ ସରିଲା ପରେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ କାଟିବେ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବେ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେ ସମର୍ଥ ହସ୍ତ ତଳେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଲର୍ଡ be with them Lord and guide them protect them O master हे प्रभु परमेश्वर ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର हे ରାଜା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ এই মিটিংରେ ଆସି ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍